सत श्री अकाल। हमदर्द टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो चुका है हमदर्द लीगल टॉक। इस प्रोग्राम के विच असी कानून व्यवस्था नाल जुड़ियां कई चीज़ां जिहड़ियां तुहाडे नाल डिस्कस करन दे लई आने हैं और पिछले एपीसोड्स तो असी लगातार तुहाडे नाल जिहड़ी गल कर रहे हैं वो गल कर रहे हैं ज़मीनी मसलियां नूं लैके, वसीयतां नूं लैके जां फिर रजिस्ट्रियां जिहड़ियां हुंदियां ने या कह लो कि ज़मीनी जिहड़े झगड़े हो जाते हैं उन्हां दियां जिहड़ियां वजहां रहिंदियां ने असी उन्हां दे उत्ते जोर दे रहे हैं कि ताकि वो क्लैरिटी जिहड़ी दर्शकों तक जा सके कि जदों भी तुसीं वसीयत लिखदे हो, रजिस्ट्री कराने हो जां फिर तुहाडीਆਂ प्रॉपर्टीज़ जिहड़ियां इंडिया दे विच पईयां ने, तुसीं विदेशां दे विच बैठे हो, सो उन्हां नूं तुसीं किवें प्रोटैक्ट कर सकदे हो, किस तरीके दे नाल सावधानी दे नाल चल सकदे हो ताकि किसी भी तरीके दी प्रॉब्लम दे विच तुसीं पैण तो पहला ही अपने आप को प्रोटैक्ट कर सको। सो इस प्रोग्राम दे विच साडे नाल जो साडे नाल गेस्ट जुड़ते हैं सो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के मशहूर वकील सुनील मल्लन जी साडे नाल हमेशा ही तरह जुड़ चुके हैं। सत श्री अकाल सर, बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल वीर जी, दर्शकों को भी सत श्री अकाल जी। तुहाडी थोड़ी आवाज़ मैनूं घट सुनाई दे रही है, वो प्लीज़ टैक्नीकल टीम चैक कर लवे कि उन्होंने साइड तो है या साडे वल्लों है। सो थोड़ी आवाज़ बढ़ा दी जाए मल्लन साहब की। सो मल्लन साहब, जिमें कि ये जिहड़ा विषय हैगा काफ़ी ज़्यादा लोगों के नाल ये प्रॉब्लम आ जाती है, जिमें कि असी पिछले एपीसोड्स दे विच डिस्कस किया है कि वसीयत लिखण वेले कई बार असी उन्हां खास गल्लां दा ध्यान नहीं रखते जिहड़ियां बाद च प्रॉब्लम बन जांदियां ने, जां फिर कई बारी वसीयत गलत लिखी जाती है। कई बारी लोग सोचते हैं कि शायद असी हुण नहीं बदल सकते। इन्हां चीज़ों के खैर असी पिछले एपीसोड दे विच जवाब भी दिते हैं और बहुत सारे लोगों ने सानू सवाल भी किए ज़मीनी मसलियां दे नाल जुड़े हुए, जिमें कि किसी की कोई ज़मीन पई है उस दे उत्ते किसी ने गलत वसीयत बनवा ली ते अपने नाम लगवा ली, जां फिर कुछ लोग जिहड़े भैन भरा जिहड़े ने विदेशों दे विच रहिंदे ने वो किसी नूं पावर ऑफ अटॉर्नी दे जांदे ने ताकि उन्हां दी ज़मीन की जिहड़ी रखिया कोई कर सके, पर बाद दे विच पता लगदा है कि उन्होंने वो पावर ऑफ अटॉर्नी का गलत इस्तेमाल करके जां तां ज़मीन बेच दित्ती जां अपने नाम लवा ली, या फिर कई बारी किराए के उत्ते जमीनां दित्तियां जांदियां ने या फिर किसी नूं फिलहाल एवें कह लो भी बरतन दे लई दे दित्तियां जांदियां ने। वो इदां दे मसले भी साडे सामने आए तो उन्हां दे उत्ते भी कब्जे हो जाते हैं। सो कुल मिला के ज़मीनी मसलियां दे उत्ते इस एपीसोड दे विच गल करन लगे हैं। सो कित्थों शुरुआत करना चाहोगे, किहड़ा ऐसा वैलिड पॉइंट जिहड़ा सब तो पहला डिस्कस करना चाहते हो? नहीं, मैं सब तो इंपॉर्टेंट अज गल दसनी चाहुंदा। मेरे कोई क्लाइंट ने अपने चैनल के माध्यम नाल ही जुड़े ने मेरे नाल, उन्हां दा नाम तो मैं नहीं दसूंगा, बट वो जिहड़े मेरे क्लाइंट है उन्होंने मदर एक वसीयत बनाना चाहते हैं। अच्छा। जो वसीयत बनाने वास्ते उन्होंने मेरे को ड्राफ्टिंग जो भी है फाइनल करा ली, सब कुछ करा लिया। ड्राफ्टिंग तो पहला उन्होंने मैंने पूछा कि मल्लन साहब इहदे च आपां नूं की लोड़ पेगी, तो उन्होंने दस्सिया गया कि तुसीं ते दो गवाह ते रजिस्ट्रेशन कराने लई एक वसीका नवीस जिहड़े लोग रजिस्ट्रेशन करा के दिंदे ने। हैरान होवोगे तुसीं सुन के, वो एक्चुअली उन्हों दे बेटे ने उन्होंने मार कुट के उन्होंने नाल बड़ा माड़ा सलूक करके उन्होंने घरों कढ़िया सी। अच्छा। अज जो माता जी जिहड़े ने अपनी 3 बेटियां ने उन्हां कोल रहिंदे ने, और उन्होंने जो वसीयत लिखी तो पहला इन्होंने इन्नी गल नहीं सी लिखी, तो उन्होंने वैसे कहा कि मैं अपनी वसीयत करना चाहनी है तो कौन कौन करेगा, तो पिंड के नंबरदार ने भी ना करती। अच्छा। पिंड के होर बंदियां ने भी ना करती भी असीं भी तुहाडी वसीयत गवाह बनना। ईवन उन्होंने सके भरा ने भी ना करती, जबकि उन्होंने सके भरा दे बच्चों नूं भी वो बाहर ले जाके सैटल करा चुके हैं। सो फिर वजह की निकल के सामने आई, मतलब क्यों मना कर रहे? हाँ, जेडे बंदे गलत ने, पहले गल जेडे लोकलाइट्स ने ना की इस करके की भी साडियां वोटां ते लोकल बंदा है, फॉरन वाले ने आके सानूं वोट कित्थों पाउणी है, अच्छा, या साडा साथ कित्थों देना, इस करके इन्हां नूं इग्नोर करो। और जिथों तक रिश्तेदार की गल है, उही गल है कि उन्होंने भी अंदर कोई आपस च लोकल रहिंदे ने इंडिया च, उन्होंने कोई एका कीता होगा। ठीक है। सो ऐसी सिचुएशन भी साडे भैन भरावां अगे आ सकती है जदों तुहाडे सके संबंधी ऐसे थां ते तुहानूं मना कर जाण ते घबराउण दी लोड़ नहीं। मैं कहना चंगा होया तुसीं उन्हां नूं अज परख लिया, जे तुहाडी तो बाद जे उन्हां नूं परखण दी तुहाडीਆਂ बेटियां नूं लोड़ पैंदी ते उन्हां ने खून दे अथरू रोने सी ते काम उन्हां कोल नहीं सी होना। अच्छा मल्लन साहब, बड़ी हैरान करने वाली गल है कि इस मसले दे विच भी यानी कि जदों कोई बंदा जैनुइन होवे ते प्रॉब्लम दे विच होवे उत्थे भी वोटां देख लियां जांदियां ने, मतलब इत्थे तक सैल्फिशनेस हो गई है, बेईमानी, नीतां माड़ियां या कोई पैसे दा लालच या कोई होर लालच, रब जानदा की लालच है। देखो मेरी प्रॉपर्टी है, मैं अपने मुंडे नूं नहीं देना चाहता, मैं गुआंढियां नूं देना चाहता, किसी नूं कितराज है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। और एक कानूनन बेईमानी कह सकते हो, कानूनन इलीगल है कि इस तरह किसी दी मतलब नूं रिस्ट्रिक्ट करना ਉਹਦੇ डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करन ਤੋਂ। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ कि ਇਹ डॉक्यूमेंट ਤੇ एग्जीक्यूट कराता ਸੀ। अच्छा, मैं गवाह बने, एक होर वकील साहब गवाह बने,
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪਬਲਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਕਢਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗੇ ਔਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣੂਗੀ। ਅੱਛਾ ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨਵਸ਼, ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਰਾਈਟ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਵਾਹ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਕਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੀ ਮੈਂ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਤਲਬ ਫਾਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸੀਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਵਸੀਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਹ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਦੀ ਉਤਰਨਾ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਸੀ ਔਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਫਸਦਾ ਫਿਰ ਜੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਤੋਂ ਵਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਰੱਖ ਕੇ, ਔਰ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਇਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਨ ਲਾਇਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਤੌਰ ਗਵਾਹ। ਔਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਜੇ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗਵਾਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਵਸੀਅਤ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਚੱਲ ਵਸਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਸੀਅਤ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਆ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਓਨਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਚ, ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫਿਰ ਬਿਹਾਈਂਡ ਬਾਰ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ ਬਾਏ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਐਡ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਸੀਅਤ ਆਪਣੀਆਂ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਦਖਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਸ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਵਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਈਨ ਵੀ ਲਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਚੱਲ ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਰਾਈਟ, ਆਪਸ ਚ ਵੰਡਣ, ਖਾਣ, ਵੇਚਣ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ, ਬੇਟੀ ਨਾਲ, ਨੂੰਹ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਗਵਾਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਕਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਗਾ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਗਵਾਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਚ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਗਵਾਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵਕੀਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਇਰ ਜਿਹੜੇ
ਜਿਵੇਂ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਗਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਗਵਾਹ ਵਸੀਅਤ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਗੱਲਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜੀ, ਨੰਬਰ 1, ਉਹਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਸੀਕੇ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਗੂਠਾ ਸਾਈਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਔਰ ਵਸੀਅਤ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਵਾਂ ਵਰਕਾ ਛਾਪਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਦੋਹਰੀ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਧਾ 5 ਲੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਧਾ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 10,000 ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਾਉਂਟ ਇਨ ਵਰਡਸ, ਅਮਾਉਂਟ ਇਨ ਫਿਗਰਸ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਗਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਚ 2 ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਤ ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਹਾ, ਬਣੀ ਵਸੀਅਤ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਧਿਆਨ ਰਵੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਸੀਅਤ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੇ ਵਸੀਅਤ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਟਰਰਪਟ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ TV ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ Facebook ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਸਲੇ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਲਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਸੀਅਤ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਅਟਾਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਾਪੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਾਪੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚੋਂ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੇ, ਸੜ ਜੇ, ਫੁੱਕ ਜੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਾਪੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਪੀ ਇੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਲੈ ਲਓ, 120 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਵਸੀਅਤ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਵਰ ਅਟਾਰਨੀ ਕਰਾਉਨੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ 125 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੀ ਜੇ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 150 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਹੈ। ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਨਕਲ ਫਰਮ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਾਪੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਓ। ਇਨ ਕੇਸ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਏ, ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਛਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਓਰੀਜਨਲ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸੀਅਤ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਰਹੋਗੇ। ਉਹ 120 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੋ 500, 700, 1000 ਲੈ ਲੇਗਾ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਲਿਖਾਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 2, 4, 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ।
ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਗੁੱਡੀ ਕਾਗਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਡੀ ਕਾਗਜ਼ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ। ਨਾਰਮਲ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖ ਲਓ, ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖ ਲਓ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਗੁੱਡੀ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹੈਲੋ ਸਰ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼। ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਔਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੈ ਜੀ। ਨਿਰਮਲ ਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਹੋਣੇ ਸੀ 3 ਭਰਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਰਕਬਾ, ਉਹ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਚਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਨੰਬਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਚ 19 ਕਨਾਲ ਥਾਂ, 19 ਮਰਲੇ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਉਹਨੇ ਖਾਸ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ 19 ਮਰਲੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਕਬਜ਼ਾ 50-60 ਸਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਟਰਾ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਨੀਗਾ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਦਾ। ਰਾਈਟ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹਤੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਸਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਵਗਦਾ ਉਹ ਥਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ 3 ਭਰਾ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਥੋੜੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਆ। ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਜੀ 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 ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹੋਲਡ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ। ਨਿਰਮਲ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਾਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਭਰਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਜੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਫਰਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ? ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਰਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਰਦਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮਤਲਬ 3 ਭਰਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ 3 ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਚੜ ਗਈ। ਉਹ ਫਰਦਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੜਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਫਰਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹਾਂ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਰਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਕਬਾ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਰਕਬਾ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਪੇਚੀਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ ਉਹ 3 ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਚੜੀ ਕਿ ਘੱਟ ਚੜੀ? ਰਕਬਾ ਕਿੰਨਾ ਚੜਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 3 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜੀ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਰਕਬਾ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸਰ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਉਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੈੜੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਿਫਟ ਪੈੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ। ਨਿਰਮਲ ਭਾਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਆਪੋਜੀਟ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਲੀਅਰ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਫ ਆ। ਨਿਰਮਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਈ ਤਾਂ 3 ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰਕਬੇ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਉਹ 3 ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ 2 ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਤੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ ਤੇ ਵਾਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ
ਉਹ ਮਤਲਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਖਣੋ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਨਿਰਮਲ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਠੀਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਦਿਓ ਜਵਾਬ। ਦੇਖੋ ਨਿਰਮਲ ਭਾਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ 6 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਈਏ, 6 ਕਿੱਲੇ ਹਾਂਜੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ 3 ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਚੜ੍ਹਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 6 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਮੈਥ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ 6 ਦੇ 6 ਕਿੱਲੇ 3 ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ 4 ਕਿੱਲੇ 2 ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਤੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਚੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇੱਥੋਂ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਰਕਬਾ ਅੱਗੇ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜੇ ਨਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਇੱਕ ਲੋਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਚਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹਿਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੰਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਉਹ ਨਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਉੱਕੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਿਆਂ ਤਾਇਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਕਿ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੀ? ਜੇ ਉਹ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਇਹ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਆ ਜਦੋਂ ਫਰਦਾਂ ਬਣੀਆਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਮਲ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਚੜਵਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੜਵਾਏ? ਸੋ ਮੈਥ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਗਵਾਹੀ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਗਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 30 40 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਪਰ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਸੀਅਤ ਬਣਾ ਲਈ ਹੋਈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਭਾਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਪਈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਰਮਲ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਰਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਭਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਵੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਦ ਫਰਕ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਪੇਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ ਚੀਜ਼। ਪੇਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਲੱਸ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਕੇ ਪੈਡੀਗਰੀ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ 6 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚੋਂ 6 ਕਿੱਲੇ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲ ਗਏ ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਟਾਸਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਏ ਦਿੰਦਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨਿਰਮਲ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਫਰਦਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਫਰਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਪਿਓ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਕਢਵਾ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਡੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾਓ ਫਰਦਾਂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੜਾਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਪਲੱਸ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਉਹਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕਿਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਭਾਜੀ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦੀ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਪਾ ਕੇ, ਖੇਵਟ ਨੰਬਰ, ਖਤੌਨੀ ਨੰਬਰ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪਿਛਲਾ ਇੰਡੈਕਸ ਫੋਲ ਕੇ ਮਾਲਕੀ ਲੱਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਲੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਵੀ ਦਿੰਨਾ ਹੈ 869998
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 2 3 4 5 ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ 8-10 ਦਿਨ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓਜ਼ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਵੀ ਹੈ, ਖਾਮੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਲੈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਇਹ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇੱਕ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ 4 ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਬੌਂਦੇ ਬੂਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਪਤੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਆ ਰਸਤਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸਵਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੇਲ ਜੀ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ। ਮੁਸ਼ਤਰਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂਝਾ, ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਵਰਡ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਖਾਤਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਖਾਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ 2 ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਮੈਂ 2 ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੂਗਾ ਭਾਜੀ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਰਦਾਂ ਤੇ ਨਾ ਪੜਨ। ਕਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਫਰਦਾਂ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਪਰ ਮਾਲਕੀ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 1/4 ਹਿੱਸਾ ਆਫ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨ ਕਿ ਫਰਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ, ਅਟੈਸਟਡ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਚੋਂ ਕਢਾਈ ਕਾਪੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਰਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਖੈਰ ਕਾਲ ਕੱਟ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈਣ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲੈਣ ਵੀ ਇਸ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ, 4 ਦੀਵਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਣ ਕਿ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡ ਲਈਏ ਆਪਸ 'ਚ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਓ, ਖੇਤੀ ਭਾਵੇਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜੀ ਕਰੂਗਾ ਮੈਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਠੇਕਾ ਲੈ ਲੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬਾਕੀ 3 ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹੁਣੀਆਂ, 3 ਇਕੱਠੇ ਵਾਲਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰਨਾ, ਵੇਚਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਸਟੀਐਮ ਕੋਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਆਹ ਦੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਨੇ, ਆਹ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ 4 ਭਰਾਵਾਂ, ਸਾਡੀ ਵੰਡ ਕਰਾਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਆਪਸੀ ਵੰਡ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਪਰ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਬਰਾਬਰ ਆਵੇ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੜਕ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਮਤਲਬ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਲਾ, ਤੇ ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸ਼ਾਇਦ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਣੀਆਂ, ਸਿਰਸਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਾਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਮਝੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਤੀਏ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਬਾਣੀਏ ਦਾ ਵੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਭਰਤੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਵੀ ਲੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਟੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹਜੇ। ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ, ਐਂਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਪੈਸਿਆਂ ਪਰ ਰੌਲਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਕੇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਧਰੋਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ।
ਠੀਕ ਹੈ ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਤੇਜ਼ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੇਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ? ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਭੈਣ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਬਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆੜਤੀਏ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ। ਉਹ ਆੜਤੀਏ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਆੜਤੀਏ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਤੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰੇ, ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ, ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਿਰਫ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਅਦ ਚ ਜਵਾਬ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆੜਤੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆੜਤੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਕਰਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਸ਼ੇਖਰ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੁਣ ਲਓ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੁਣਿਓ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜਾਓਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨਲਾਇਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਾੜੀ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਫਏਓ 'ਚ ਆਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਥੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕੋਰਟ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੜਾਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ CWP ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਐਫਏਓ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਿਟ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਪੜਾਓ, ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਲੇਟੈਸਟ ਆਰਡਰ ਪੜਾਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਪਾਊਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਿੰਚਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ LR ਇੰਪਲੀਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਐਸ ਪਾਰਟੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੀਗਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ। ਮੇਰੇ ਮੰਨ ਲਓ 4 ਜਾਂ 5 ਭੈਣ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਲਕੂਨੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਮਝਣ ਤੇ ਪੜਨ ਵਾਲੇ। ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਣੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਲੀਗਲ ਰੈਮਡੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਲਵੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕੱਚਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬੇਵਕੂਫੀ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨੀਚੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸੋ ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਡ ਜੌਬ ਲਿਖਿਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਭਰੋਸਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕੰਧਾਂ ਖਿੱਚ ਗਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸਲਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? ਦੇਖੋ, ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਜਿਗਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਧ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲਵੋ, ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੀ ਹਟਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ
ਕਿ ਹੁਣ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਬੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ ਸਕਿਆ, ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਘਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਟ ਮੈਂ ਫਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ ਸਕਿਆ। ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਬਟ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਢਾਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿੰਗਰ ਔਨ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਵੰਡਣੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮਕਾਉਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਛਿੱਕੇ ਲਾਗੇ ਬਿੱਲੀ ਬਿਠਾਓ। ਅਗਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਲੀਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ। ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਦੋ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਦੋ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 9 ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਸੀਅਤ ਉਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ 2 ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਭਰਾ ਨੇ ਟੋਟਲ? ਨਹੀਂ, 2 ਭਰਾ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜੀ। 2 ਭਰਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਮੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਵਸੀਅਤ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਸੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੀ, ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਲਿਖ ਵੀ ਲਿਓ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨੋਟ ਕਰ ਪਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ, ਸਾਲ ਜਾਂ ਦਿਨ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਹੀਨੇ, ਦਿਨ, ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੈਕਸ ਫੋਲ ਲਈਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇੰਡੈਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਸੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ 500-700 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲੇਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਇੰਡੈਕਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਸੂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਔਰ ਉਹ ਇੰਡੈਕਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ 1998 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲਮੋਸਟ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਸਰਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਂ ਤੇ ਪੂਛ ਫੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੂ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹੇ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਰਟੀਆਈ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵਸੀਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੂਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਫਰਟ ਹੈ, ਵਸੀਅਤ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲੱਭਣੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਆ ਪਤਾ ਵਸੀਅਤ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਵਕੀਲ ਆ, ਅਲਰਟ ਰਹਿਣਾ, ਸੋਚਦਾ, ਸਮਝਦਾ। ਸੋ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸੀਅਤ ਬਣਾਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਲ, ਦਿਨ, ਵਾਰ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹ ਵਸੀਕੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਵਸੀਕੇ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚੋਂ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਕਈ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਫਰਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਭੱਜ ਨੱਠ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ 100%। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਾਪੀ ਜੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਘਰੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਵਰਕਾ ਗਵਾਚਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਾਪੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਘਰੇ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਆਰਟੀਆਈ 'ਚ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਾਪੀ ਲਈ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਰਕੇ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਨੁੱਕਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ OCI ਕਾਰਡ ਜਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਗੱਲ OCI ਕਾਰਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਸਾਈਲਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 99% ਉੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ OCI ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ 2 ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਪੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ, ਕਈ ਕੁਝ ਪੰਗੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਲਭਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕਲੂ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ। ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਤ ਪੰਗੂ ਹੈ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਸੁਖਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰੋ। ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੁਝ ਦਰਸ਼ਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ 'ਚ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 9:30 ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, 9:30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂਗਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਲ 4 ਤੋਂ 6 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਪਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ ਜੀ। ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਖਿੱਚਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਮੀਨ, ਖੇਤ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਉਂਡਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਖਿੱਚੋ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਦਨੀਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਬਦਨੀਤੀ ਦੀ ਲੈਵਲ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਿਰਨ ਲੱਗਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਗਿਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਉਸ ਗਿਰਾਵਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਲੰਬਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਬ੍ਰੌਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਬਚਿਆ, 7-8 ਮਿੰਟ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬਈ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡੀਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖੀਏ। ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਵਰਤਣਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰੱਖੋ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੈਕਅਪ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਐਸਾ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਐਸੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਣਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿਰਾਏਨਾਮਾ, ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਤਮ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲਿਆਓ। ਸੈਕਿੰਡ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਤੀਜਾ ਕੰਮ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ 20 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਰਦ ਲਵੋ, ਤੇ ਫਰਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਚੜੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਗਜ ਸੂਤਰ ਓਨੇ ਹੀ ਨੇ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਡਾਇਗਨਲ ਕਾਰਨਰਸ ਤੇ, ਡਾਇਗਨਲ ਕਾਰਨਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ? ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਚੌਰਸ ਚੋਂ, ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਡਾਇਗਨਲ ਕਾਰਨਰ ਤੇ 10 ਬਾਏ 10 ਦਾ ਸੀਮਟ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਉੱਥੇ ਪਾਓ।
ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਡਾਇਗਨਲ ਤੇ ਡਾਇਗਨਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਬਚੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਗਨਲ ਬਚੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਬੁਰਜੀ ਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਬੁਰਜੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕਿ 2.5-3 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪਾਈਪ ਪਾ ਕੇ 2-3 ਸਰੀਏ ਪਾ ਕੇ ਸਰੀਏ ਮੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸੀਮਟ ਭਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਦੂਰੋਂ ਦਿਖੇ 3 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਤੇ 3 ਫੁੱਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਟੱਚ 'ਚ ਰਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਇੱਕ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਮਸਕਾਰ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਜੀ। ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਆ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦਬਦਬਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧਨ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਖਰ ਭਾਜੀ ਫੋਰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਮਾੜਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਾ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆ ਕੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦਾ ਹੋਰ ਔਖਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਿਰ ਡਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੀ ਉਹ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, 25 ਲੱਖ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮਾੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੁੱਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਔਰ ਬਜਾਏ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਵੀ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਾਲੀ ਸਮਝ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 80 ਸਾਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਲਿੱਤੀ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦਾ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ, ਉੱਥੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਫਾਦਰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਵਾ ਲਓ ਜੀ, ਫਾਦਰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸੀਅਤ ਕਰਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪ ਲੈ ਗਏ। ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਮਨੋਰਥ ਦੇਣੇ ਸੀ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਬਰਨਾਲੇ ਸਾਈਡ ਦੀ ਕੇਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਦਿਲ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਕਿਆ ਉਹ ਹਵਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਦੁਆ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਹਾਂਜੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹੂੰਗਾ ਥੋੜੇ ਸਤਰਕ ਰਹੋ, ਥੋੜੇ ਜੇ ਕੋਰੇ ਰਹੋ, ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਆਪਣੀ ਗੰਢ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਕਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵਕਤ ਪਿਆ, ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵਕਤ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਪਰਖ ਲਿਆ। ਬਸ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਵਕਤ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, NRIs ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ ਲੋਕ, ਇੰਨਾ ਸਫੇਦ ਖੂਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਸਰਪੰਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ, ਹੋਰ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਆਸ-ਗੁਆਂਢ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਰਾਜੀ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ
ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਐਨਆਰਆਈ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ। ਜੇ ਆਂਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਾਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੱਕੀ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਰ। ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਰਾਈਡੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੀਰਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। तो साडा प्रोमो चलेगा, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਟਾਈਮ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ, ਡੇ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੀ 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 ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਜਾਂ Facebook ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਏ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰਦ TV। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।